नमस्कार, मैं सोनिया सच्चर फिर तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 100 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਨੇ ਰਹੋ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 101, what is the number of basic units in the international system of units? So international system of units ਦੇ ਵਿੱਚ basic units ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? So international system ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? SI system. So SI system ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ basic units ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 7 basic units 7 ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 22। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? 7 ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ। ਮਾਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈਂਥ, ਲੈਂਥ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਮੀਟਰ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ, टाइम का यूनिट सैकेंड। चौथा आ जाता तुहाडा करंट, करंट के यूनिट होंगे एम्पीयर। ठीक है, पंजवा आ जाता तुहाडा इहदे विच टैंपरेचर, टैंपरेचर किहदे च लैंदे असीं कैलविन च। ठीक है, फिर अगे आ जाता अमाउंट ऑफ सबसटेंस, अमाउंट ऑफ सबसटेंस जिहड़ा किहदे च मेजर करदे हो मोल च। फिर आ जाता 7th ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ਇਹਦੇ यूनिट की ਹੁੰਦੇ ਆ कैडेला, शॉर्ट फॉर्म ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ CD। ठीक है, सो ਇਹ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 7। ठीक है, अगले क्वेश्चन ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। क्वेश्चन नंबर 102, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, ਕਹਿੰਦਾ 1 ਮਾਈਕਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ 10⁻⁻6 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। 1 ਮੀਟਰ 'ਚ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 100, ਤੇ 100 ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 10⁻2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। -6 ਚੋਂ 2 ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 10⁻⁻4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ 10⁻⁻6, ਜੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ 10⁻⁻4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? A। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮਾਈਕਰੋਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10⁻⁻6 ਮੀਟਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 1 2 3 ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ? 10⁻⁻3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ? -2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ। ठीक है, से ए ते जिहड़ा वा की है ही 2 है, 1 नहीं है। ठीक है, सो दिस इज 2 × 10⁻2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यह 3 जवाब नहीं है, यह जवाब है। सेंटीमीटर च देखोगे तो यह जवाब है। ठीक है, सो तुहाडा आंसर की हो गया ए। अगला क्वेश्चन, एल्टीट्यूड सिकनेस इज कॉज्ड एट हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू, जदों असीं किते पहाड़ां ते जाइए या किसी बहुत हाई एल्टीट्यूड ते जाने आ ते की हुंदा? नॉजिया फीलिंग हो जाती है पेशेंट नूं। ठीक है, वो किदे करके हुंदी है? लो पार्शियल प्रैशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि जिद्दां जिद्दां उपर जांदे हो हवा का दबाव जिहड़ा वो घटदा जाता है। सो इहदा सही आंसर की है? बी। अगला क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नूं असीं P दे नाल लिखने आ। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की हो गया? P/T। ठीक है, कहंदा दिस इज इक्वल टू, यह किदे बराबर हुंदा है? ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ma ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ फोर्स इज इक्वल टू P/T इज इक्वल टू me। तो तुहाडा फिर सही जवाब की हो गया? ये किदे बराबर आ गया? फोर्स दे। सो आंसर की आ गया? सी। ठीक है, सो 104th का आंसर की हो गया फिर? सी, फोर्स। सो 105th क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर इज,
सो मैकेनिकल पावर दा यूनिट हमेशा ही किहड़ा हुंदा है वाट। ठीक है, सो बी आंसर करैक्ट है। जाउल फिर किहदा यूनिट है वर्क दा। न्यूटन सेकंड किहदा यूनिट हुंदा है इंपल्स दा। इंपल्स साडे को किहदे बराबर है नेट फोर्स इनटू डेल्टा टी। ठीक है, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਨਿਊਟਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਚ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਪਲਸ ਦਾ। ਜਾਊਲ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਊਲ ਸੈਕਿੰਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। 106 which of the following statement is correct? Velocity of sound does not depend upon nature of media। ठीक है, velocity जड़ी है वो मीडिया ते डिपेंड नहीं करती है, तो गलत है ना, क्योंकि मीडिया ते डिपेंड करती है। is maximum in gases and minimum in liquids। is maximum in solids ते minimum in liquids। कहंदा gases च सब तो ज़्यादा हुंदी है ते liquid सब तो घट। अगला ऑप्शन हैगा solids च सब तो ज़्यादा ते liquids च सब तो घट। अगला ऑप्शन हैगा maximum in solids ते minimum in gases। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, क्योंकि हमेशा ही तुसी देखा होएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड सब तो ज़्यादा किहदे च मैटल्स च, वो की हुंदियां सॉलिड्स, ते सब तो घट किहदे च हुंदी है गैसेस दे विच। सो इसदा सही जवाब की है डी। अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। द चोक यूज्ड विद द ट्यूबलाइट इज बेसिकली, तुसीं देखिया होना कि ट्यूबलाइट जिहड़ी असीं घरां च यूज करदे हां लाइट दे लई, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੋਕ यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡਕਟਰ। ठीक है, इंडक्टर कादे लई उहदा फंक्शन की हुंदा है टू क्रिएट हाई वोल्टेज। ठीक है, टू क्रिएट हाई वोल्टेज एट स्टार्टिंग। तुसीं देखिया होना जे चोक खराब हो जाए तो तुहाडी ट्यूब जगदी नहीं, इहदा मतलब उहनूं स्टार्ट देण लई हाई वोल्टेज जिहड़ा वा कौन क्रिएट करदा वा चोक। ठीक है, तो चोक की एक्ट करदी है एज इंडक्टर। अगला क्वेश्चन, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ। क्यूरी किदा यूनिट है, क्यूरी जड़ा वै वो किदा यूनिट है रेडियो एक्टिविटी दा। ठीक है, सो क्यूरी किदा यूनिट है रेडियो एक्टिविटी दा। एनर्जी ऑफ गामा रेज जड़ी है उन्होंने असी इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच मेजर करते हैं, उहदा यूनिट की हुंदा इलैक्ट्रॉन वोल्ट। ई छोटा ते वी कैपिटल लिख दिओ। ठीक है, ते इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज जड़ी है वो रॉयड वो असी 1 IR लिखते हैं। ठीक है, यह हुंदी है तुहाडी 1 R दे बराबर। R की हुंदा है तुहाडा रॉयंटजन। ठीक है, यह कहने हैं असी वर्क फंक्शन जिहड़ा वा इहनूं भी असी इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच मेजर करते हैं। अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट डिविएट्स लीस्ट थ्रू द प्रिज्म। यह तुहाडा प्रिज्म हुंदा है, कहंदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਰਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੇ ਲੀਸਟ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈੱਡ ਕਲਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਬਗਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਬਗਿਓਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ सब तो उपर की है वायलेट, सब तो उपर नीचे की है रेड। सब तो ਇਹਦਾ मतलब ज़्यादा किदे च होएगी वायलेट च, वायलेट च मैक्सिमम। ठीक है, वायलेट च होएगी मैक्सिमम ते रेड च होएगी मिनिमम। ठीक है, सो वायलेट च मैक्सिमम ते रेड च मिनिमम। अगले क्वेश्चन ते चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुहाडा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टैंपरेचर। ठीक है, सो टैंपरेचर ते चेंज करन ते साउंड की किहड़ी प्रॉपर्टी दे उपर इफेक्ट पैंदा, एंपलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीकुएंसी के इंटेंसिटी। ठीक है, सो इहदे विच आंसर की आएगा वेवलेंथ। जे वेवलेंथ चेंज करते हैं तो वेलोसिटी चेंज होंदी है। ठीक है, इहदा मतलब है टैंपरेचर का इफेक्ट उहदे ते पैंदा है, फ्रीकुएंसी ते इफेक्ट नहीं पैंदा टैंपरेचर दे नाल। ठीक है, फ्रीकुएंसी ते जिहड़ी फ्रीकुएंसी नाल चल रही है वही फ्रीकुएंसी रहेगी, सिर्फ यह है कि असी जे उहदा टैंपरेचर वधा दांगे या घटा दांगे उहदे अकॉर्डिंगली उहदी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, जिहदे नाल उहदी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है तुहाडा
डैश एलिमेंट एटम हैज़ द स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस। ਕਿਹੜੇ ਐਟਮ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋਏਗਾ? ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1। ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 2। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 8। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 7। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਨਾ ਉਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਛੋਟਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ। अगला क्वेश्चन, मेजर कंपोनेंट, द मेजर कंपोनेंट ऑफ CNG इज। सो क्वेश्चन ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਥੇਨ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਬਿਊਟੇਨ ਤੇ ਮੀਥੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ CNG ਦੇ ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ CNG ਦੇ ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 93.05% ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੀਥੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਥੇਨ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ CH4। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਹੁੰਦਾ C3H8। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਥੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਆਫ ਇਥੇਨ। इथेन ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ C2H6। तो मेजर कंपोनेंट ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੀਥੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡੀ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ। अगला क्वेश्चन है, द substance which changes from solid to vapor state at normal atmospheric pressure without changing into liquid is। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਵੇਪਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਨਟੂ ਲਿਕੁਇਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਊਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਲਟਿੰਗ, ਕਿ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੈਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੈਸ ਬਣ ਜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਨਟੂ ਲਿਕੁਇਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਲੀਮੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਈਸ ਹੈ, ਆਈਸ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਕਰੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਫਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾ, ਕੈਂਫਰ ਦੇਖਿਆ, ਕਫੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਫੂਰ ਐਸਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵੇਪਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਸਮਥ ਮੈਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ 114th, ऑयल फायर्स आर एक्सटिंग्विश्ड बाय। ਕਹਿੰਦੇ ऑयल फायर्स ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋਡਾ ਐਸਿਡ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਫੋਮ ਟਾਈਪ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਕਾਰਬਨ ਟੈਟਰਾਕਲੋਰਾਈਡ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਮਤਲਬ ਸੋਡਾ ਐਸਿਡ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, अगले क्वेश्चन ਤੇ ਚਲਦੇ ਆ। द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन किन्ने डिस्कवर ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਡਮ ਕਿਊਰੀ, ਚੈਡਵਿਕ, ਬੈਕਵੇਅਰ ਔਰ ਐਸਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਚੈਡਵਿਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ। ਮੈਡਮ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ? ਰੇਡੀਅਮ ਤੇ ਪੋਲੋਨੀਅਮ, ਇਹ ਦੋ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਕਵੇਅਰ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ? ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਈਸੋਟੋਪਸ? ਕੀ ਹੈ? ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਸੇਮ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੋਏ ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਸ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸਿਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ 3 ਆਈਸੋਟੋਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, C12, C13 ਤੇ C614। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਹੈ
12 13 14 उन्होंने एटॉमिक मासिस की है डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, ना चो केड़ा एलोट्रॉप नहीं है कार्बन का। कार्बन दे सारे ही एलोट्रॉप्स हैगे आ। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਲ ਡਾਇਮੰਡ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਗ੍ਰੈਫੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਸ ਚ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫੀਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਹ 2 ਲੇਅਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਇਨ ਪੇਪਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੀਗਮਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਡਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ। ਡੀਗਮਿੰਗ ਆਫ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੀਗਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਕਲਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਲਪ ਦਾ ਪੀਲਾ। ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਲਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਲਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। The pressure exerted by 760 millimeter column of mercury at 0 degrees is known as। कहना कि जोड़ा प्रैशर है जी आप टैंपरेचर लीए 0 डिग्री सैल्सीयस मतलब 273 कैलविन, तो कहना प्रैशर जड़ा वै वो असी ले लीए 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। मरकरी HG हुंदा उहदा सिंबल असी इदां भी लिख सकते हैं। तो कहना है किदे बराबर होएगा? यह किदे बराबर होएगा? 1 एटमोसफीयर दे। ठीक है, एटमोसफीयर इनू असी 1 ATM भी लिखते हैं। ठीक है, सो आंसर की हो गया तुहाडा बी। अगला क्वेश्चन, गैसेस एंड लिक्विड्स नैवर शो। कहते गैसेस ते लिक्विड्स दे विच किहड़ियां प्रॉपर्टीज नहीं होंदियां? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੇਅਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਨਪੇਅਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੈਰੋਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ ਸਿਰਫ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, गैसेस ते लिक्विड्स नहीं होती। ठीक है, सो यह प्रॉपर्टी शो नहीं करांगे। अगला क्वेश्चन, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस which is involved in the disaster of Bhopal in December 1984 was used in the Union Carbide factory for the production of। कहंदे मिथाइल आइसोसाइनेट जिहड़ी गैस सीगी जिहड़ी इन्वॉल्व की गई डिजास्टर च इन भोपाल इन दिसंबर 1984। ठीक है, वो किदी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਿਥਾਈਲ ਆਈਸੋਸਾਇਨਾਈਡ ਗੈਸ ਕਿਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਵਰਲਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਡੇ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਔਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਲਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਡੇ ਕਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖੋ जून 5 ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਲਡ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਡੇ। ਫੈਬਰੂਰੀ 28 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫੈਬਰੂਰੀ 28 ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਸ ਡੇ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਵੰਬਰ 14 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੂਨ 15 ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਰਲਡ ਵਿੰਡ ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, दिस इज वर्ल्ड विंड डे। ठीक है, तो यह सारे तुसी याद रखने। अगला क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। उस रिसोर्स जिहदा कभी भी खत्म नहीं होना। नैचुरल वेजिटेशन खत्म हो सकती है, वाटर खत्म हो सकता है, टाइडल वेव्स खत्म हो सकती हैं, सोलर रेडिएशंस खत्म नहीं होंगियां। यह की है? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। सो सी आंसर। अगला क्वेश्चन,
ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇਜ਼ ਨੋਟਿਸਡ ਇਨ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਕਿਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਸਮੋਨੌਟਸ ਏਵੀਅਨਸ ਮਤਲਬ ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੇਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਰ ਸਲੀਪ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੰਟਰ ਸਲੀਪ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है next question banana leaves on maturity tear into ribbon to avoid ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ banana ਦੇ leaves ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਗੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ banana leaves ਅੱਗੋਂ ਇਦਾਂ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ that is to avoid desiccation ਠੀਕ ਹੈ desiccation ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ desiccation मतलब प्लांट ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ reduces water loss due to transpiration ठीक है ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ठीक है सो desiccation ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡੇਂਗੂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੇਂਗੂ ਠੀਕ ਹੈ ਡੇਂਗੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਡੇਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ that is a viral infection ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ ਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਡੇਂਗੂ ਡੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਡੇਂਗੂ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਈ ਜਾਂ 16 ਮਈ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ ठीक है शॉर्ट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ DENV ठीक है DEN ਡੇਂਗੂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ V ਫॉर ਵਾਇਰਸ ठीक है ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਅਕਰਸ ਇਨ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟਸ ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਵਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਸਟੈਮਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨ ਆਲ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ ਸੀ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ करेक्ट आंसर दे सकते हो अगला क्वेश्चन कॉकरोचेस प्रॉन एंड क्रैब्स पोजेस ठीक है ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਆਈਜ਼ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਈਜ਼ ਬ੍ਰਾਈਟਲ ਆਈਜ਼ ਜਾਂ ਨੋ ਆਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਈਜ਼ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ which of the following is most sensitive to environmental change ठीक है एनवायरमेंटल चेंज ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਮਫੀਬੀਅਨ ਰੈਪਟਾਈਲਸ ਮੈਮਲ ਜਾਂ ਇਨਸੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंटल ਚੇਂਜ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੰਟਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਐਮਫੀਬੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Next question. The HIV virus weakness the immunity of a person because it destroys. HIV virus जड़ा हुआ है HIV virus the full form की है This is human immunodeficiency virus ठीक है weakness the immunity of a person because it destroys कहता है कि destroy करता है lymphocytes ठीक है so lymphocytes ਨੂੰ destroy ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ अगला क्वेश्चन डेंगू वायरस is known to cause low platelets count in blood of patient by ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ interfering in the process of platelet production in bone marrow infecting endothelial cells binding with platelets accumulating platelets in intestine ਡੇਂਗੂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ A आंसर आएगा था कि इंटरफेयरिंग इन द प्रोसेस ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन इन बोन मैरो क्योंकि वो जिन्ने सेल बनाता है वो सोचते हैं कि यह दूसरे एंटी है तो वो अगेंस्ट जड़े है वो बनने शुरू हो जाते हैं ठीक है जिदे करके वो प्लेटलेट्स काउंट जड़ा हुआ वो घटना शुरू हो जाता है ठीक है सो यह तो सीगे साडे कुछ क्वेश्चनस अज अगली लैक्चर दे विच होर बहुत सारे क्वेश्चनस लैके हाजिर होवांगे ठीक है तद तक
जिन्ना बच्चों ने साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया है वो एजुकेशन वर्ड EW साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करो ताकि तुसी इहदे ते अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जड़े पा सको। धन्नवाद। थैंक यू।